सेकंड नंबरचं प्रॅक्टिकल. सो सेकंड नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे आपलं क्रिएट वेब पेज युझिंग ब्लॉक लेवल टॅग्स. लास्ट टाइम आपण एक सिंपल वेब पेज क्रिएट केलं होतं आणि त्या वेब पेज मध्ये काही नॉर्मल कंटेंट ऍड केलं होतं. लाईक हेड टायटल ऍड केलं होतं, हेड बॉडी ऍड केली होती आणि नॉर्मल सेंटेन्स ऍड केलं होतं. क्रिएट सॅम्पल वेब पेज. आज आहे आपलं प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड, क्रिएट वेब पेज युझिंग ब्लॉक लेवल टॅग्स पार्ट 1. Practical significance is HTML hypertext markup language uses block level element tags, paragraph tag, heading tag, break tag are different block level tags. This practical is useful for displaying content in blocks. Relevant program outcome is discipline knowledge. Apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Experiment and practice plan to perform experiments and practice to use the result to solve broad-based computer engineering problem. Engineering tools apply relevant computer technologies and tools with an understanding of the limitations. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary term. Communication communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill required for this practical is expect to develop the following skill in for the industry identified competency, develop static interactive websites, prepare web page using different block level tags like paragraph tag, heading tag and break tag. तर आजच्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण ह्या मेन 3 टॅग्स बघणार आहे, पॅराग्राफ टॅग, हेडिंग टॅग and break tag. Formatting HTML hypertext markup language document using block level tags as per the requirement. Then course outcome expected, use block level formatting tags to present content on web page. Practical outcome, create a web page using block level tags. Follow safety practices, maintain tools and equipments, follow ethical practice. Basic theoretical background required for this practical, perform this practical is hypertext markup language uses block level element tags, paragraph tag, small less than symbol p आणि greater than symbol. हा झाला त्याचा normal syntax. Define paragraph. HTML defines 6 level of headings. The heading element are H1, H2, H3, H4, H5 and H6. तर 6 हेडिंग्सचे टाइप्स आहे. H1 हा हायेस्ट लेवलचं हेडिंग म्हणजे हायेस्ट फॉन्ट हा H1 ला आहे आणि सगळ्यात लोएस्ट फॉन्ट हा H6 ला आहे हेडिंग. सो H1 to H6 हे हेडिंग्स अवेलेबल आहे. H1 begin the highest level and H6 has least level. म्हणजे काय की H1 चं जे फॉन्ट आहे हा हायेस्ट आहे आणि H6 चा जो फॉन्ट आहे तो लोवेस्ट. ब्रेक, लेस दॅन, BR, ग्रेटर दॅन ही जी टॅग आहे ही ब्रेक साठी यूज होते, ते आपण परफॉर्म करताना बघू. ब्रेक टॅग इन्सर्ट्स फॉर अ सिंगल लाईन ब्रेक. म्हणजे तुम्ही पॅराग्राफ मध्ये जेव्हा लाईन टाइप करताय त्या लाईनच्या एंडला जेव्हा तुम्हाला ब्रेक द्यायचा आहे, नेक्स्ट कंटेंट हा नेक्स्ट लाईनला एक्सपेक्टेड आहे, तेव्हा ज्या कंटेंट पासून नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट लाईनला पाहिजे तिथे तुम्ही ब्रेक टॅग इन्सर्ट करू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे त्याचे टॅग्सचे डिस्क्रिप्शन्स. पॅराग्राफ टॅग आहे लेस दॅन सिम्बॉल p, ग्रेटर दॅन सिम्बॉल डिफाइन्स अ पॅराग्राफ. फॉर एक्झाम्पल ओपनिंग टॅग लेस दॅन p, ग्रेटर दॅन ही ओपनिंग टॅग झाली आणि एंड टॅग मग मध्ये कंटेंट आणि लास्टला क्लोजिंग टॅग. क्लोजिंग टॅगला काय लेस दॅन सिम्बॉल स्लॅश p आणि ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. स्लॅश हे टॅग एंड करताना यूज करतो, ओपनिंग टॅगला आपण स्लॅश देत नाही.
Then next आहे tag h1 to h6 defines HTML heading. हायेस्ट लेवलचा जो फॉन्ट आहे तो h1 ला अवेलेबल आहे आणि लोएस्ट लेवलचा जो फॉन्ट आहे तो h6 ला अवेलेबल इन HTML. देन त्याचा पण जो एक्झाम्पल आहे ते लेस दॅन h1 ग्रेटर दॅन ओपनिंग टॅग कंटेंट, ज्या कंटेंट वरती तो हेडिंगचा फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे तो कंटेंट, आणि मग लेस दॅन स्लॅश h1 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल, हा झाला क्लोजिंग टॅग. नेक्स्ट आहे ब्रेक टॅग. ब्रेक टॅगला ओपनिंग BR क्लोजिंग. इन्सर्ट अ सिंगल लाईन ब्रेक टू ब्रेक लाईन, इन्सर्ट दॅट टॅग ओनली इन अ टेक्स्ट. आता आपण हे एक्झाम्पल बघतोय बघा. दिस इज h1 tag with center align, h2 tag with left align, this is h4 tag without align, this is h5 tag without align. हा कंटेंट डिस्प्ले झालाय वेब पेज वरती by implementing the different tags on a particular content. आणि त्या कंटेंट वरती तुम्ही डिफरंट ऑपरेशन्स परफॉर्म केल्यानंतर ते डॉक्युमेंट एका HTML डॉट एक्सटेन्शनने सेव्ह करायचं आणि सेव्ह केल्यानंतर ओपन विथ एनी ब्राउझर, गुगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी ब्राउझर यूज करून तुम्ही ओपन विथ ती फाईल केल्यानंतर तुम्हाला वेब पेज डिस्प्ले होणार आहे. आता आपण बघू एक नॉर्मल नोटपॅडची फाईल घेतली आपण, डेस्क वरती क्रिएट करायचंय, राईट क्लिक करायचं डेस्कवर, न्यू आणि टेक्स्ट डॉक्युमेंट म्हणायचे. टेक्स्ट डॉक्युमेंट म्हटल्यानंतर त्याला रिनेम करायचंय WPD टू न्यू फाईल. रिनेम केलं. स्क्रीन शेअर दिसते ना? स्क्रीन शेअर दिसते का? सो एक ब्लँक फाईल आपण क्रिएट केली. ब्लँक फाईल क्रिएट केल्यानंतर नोटपॅडची जी फाईल आहे ती आपण ब्लँक फाईल क्रिएट केली आहे. आता एक ऑलरेडी पेज मी क्रिएट केलंय, त्याचा डेटा न्यू फाईलला पेस्ट केला. हे तुम्ही टाईप करू शकता किंवा कॉपी करू शकता. सो या डॉक्युमेंटला मी HTML फर्स्ट टॅग दिली HTML, आपली फाईल HTML हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेजची म्हणून हे झालं हेडिंग फाईल, हेडर फाईल. सेकंड आहे हेड, हेड डिक्लेअर केले आपण. देन टायटल, टायटलची टॅग इन्सर्ट केली, टायटल दिलाय प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड. देन क्लोज द टायटल टॅग. ओके, HTML टॅग दिले, नंतर हेड टॅग दिले, थर्डला आपण टायटल टॅग दिले. टायटल टॅग मध्ये आपण प्रॅक्टिकल नंबर सेकंड कंटेंट ऍड केला आणि क्लोज टायटल टॅग केली. लेस दॅन सिम्बॉल, स्लॅश टायटल आणि ग्रेटर दॅन सिम्बॉल ही टॅग कशासाठी यूज करतो? टायटल क्लोजिंग साठी. सो आफ्टर गिव्हिंग द टायटल आपण ती टायटल टॅग क्लोज केली. नेक्स्ट लाईनला आपण हेड क्लोज केलंय आणि त्यानंतर आपण बॉडी स्टार्ट केली, बॉडी टॅग स्टार्ट केलाय. हेड डिक्लेअर केलं, टायटल डिक्लेअर केलं, टायटल क्लोज केलं, हेड क्लोज केलं, बॉडी स्टार्ट केली. देन
फर्स्ट हेडिंग दिलंय आपण, माय फर्स्ट हेडिंग हा कंटेंट ऍड केला आहे H1 ला. पण हेडिंग जेव्हा आपण ऍड केलंय ना, तर H1 हे तुमचं हायेस्ट हेडिंग आहे, म्हणजे हायेस्ट फॉन्ट इन हेडिंग टॅब हा H1 आहे. माय फर्स्ट हेडिंग हा कंटेंट मला लार्ज फॉन्ट मध्ये पाहिजे म्हणून मी H1 टॅग दिली. ओपनिंग H1 टॅग, देन माय फर्स्ट हेडिंग कंटेंट आणि क्लोजिंग H1 टॅग. नेक्स्ट लाईनला मी काय केलंय, परत H1 टॅग डिक्लेअर केली, सम कंटेंट ऍड केला इन दॅट टॅग आणि क्लोज केली H1 टॅग. नेक्स्ट लाईन परत H1 टॅग दिली. आता हेडिंग टॅगला आपण H1 हा फॉन्ट साइज ठेवलाय, पण लोकेशन म्हणजे सेंटर, लेफ्ट, राईट, तर आपण सेंटर लोकेशन त्याला मेन्शन केलं आणि मग कंटेंट ऍड केला. फक्त सेंटर लोकेशन ऍड करताना टॅगच्या इनसाइड द टॅग त्याचा फॉर्मॅट आहे क्लोजिंग लेस दॅन सिम्बॉल H1 स्पेस अलाइन इज इक्वल टू इंटू डबल कोट सेंटर आणि मग ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. ही झाली starting tag for the H1 with center alignment. Then content into that particular tag. Like this is H1 tag with center align. आणि मग परत आपण H1 क्लोज केली. नॉर्मली जशी आपण हेडिंग टॅग क्लोज करतो तशी क्लोज केली. फक्त ओपनिंगला काय चेंज आहे, तर H1 ओपन केल्या ग्रेटर दॅन सिम्बॉल न देता अलाइन इज इक्वल टू इंटू डबल कोट सेंटर आणि मग ती ओपनिंग H1 टॅग ही क्लोज केली. कशासाठी केली, तर तो जो कंटेंट डिस्प्ले होणार आहे त्या कंटेंटचं लोकेशन हे सेंटर लोकेशन असलं पाहिजे, म्हणून अलाइनमेंट सेंटर विथ अलाइनमेंट सेंटर H1 टॅग आपण ओपनिंग टॅग डिक्लेअर केली. नेक्स्ट लाईनला आपण H2 टॅग डिक्लेअर करतोय विथ द अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट. H1 opening H2 space align is equal to into double quote left closing greater than symbol means closing the opening tag. Then this is H2 tag with left align आणि मग H2 ला आपण टॅग ला क्लोज केले. नेक्स्ट लाईन आपण H3 H1 चा फॉन्ट हा सगळ्यात हायेस्ट असणार आहे, H2 चा त्याच्यापेक्षा थोडा छोटा असणार आहे, H3 चा त्याच्याहून छोटा असणार आहे. H3 जेव्हा अलाइन केलंय, H3 जेव्हा डिक्लेअर केलंय, थर्ड लाईन जी घेतली आपण बॉडीमध्ये, फिफ्थ लाईन जी आहे बॉडीमध्ये, त्या फिफ्थ लाईनला आपण H3 हेडिंग दिलंय, त्याची अलाइनमेंट राईट केली आहे, अलाइन इज इक्वल टू इंटू डबल कोट राईट, आणि त्याचा कंटेंट घेतलाय दिस इज H3 टॅग विथ राईट अलाइन लेस दॅन सिम्बॉल स्लॅश H3 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल, म्हणजे H3 टॅग ही क्लोज केली. आता नेक्स्ट लाईनला आपण घेतलंय H4 टॅग, पण त्यात अलाइनमेंट डिक्लेअर नाही केली, फक्त H4 ओपन केला, ओपनिंग टॅब दिली, नंतर कंटेंट इनटू दॅट टॅग दिस इज H4 विदाउट अलाइन आणि मग क्लोजिंग H4 टॅग ओपन केली, कंटेंट दिला, क्लोज केली. नेक्स्ट लाईन H5 टॅग ओपन केली, कंटेंट दिला, क्लोज केली विथ लेस दॅन स्लॅश H5 ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. आता नेक्स्ट लाईनला काय घेतलंय H6 ओपनिंग टॅग दिस इज द H6 विदाउट अलाइन क्लोजिंग H6 लेस दॅन स्लॅश H6 ग्रेटर दॅन. हे झालं हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 ला डिक्लेरेशन. पण हेडिंग 1 2 3 1चं आपण 3दा डिक्लेरेशन केलं, त्यात 2दा आपण नॉर्मल हेडिंग डिक्लेअर केलं, तिसऱ्यांदा आपण विथ अलाइनमेंट हेडिंग डिक्लेअर केलं H1, आणि सेकंड थर्डला पण आपण लेफ्ट आणि राईट असं अलाइन केलं.
ते तुम्ही अलाइन करू शकता किंवा विदाउट अलाइनमेंट डिक्लेरेशन करू शकता हेडिंग टॅगचं ऍज वेल एज क्लोजिंग टॅग. नेक्स्ट आहे H4, H5, H6 ला आपण अलाइनमेंट डिक्लेअर केली नाही, फक्त टॅग डिक्लेअर केली, कंटेंट डिक्लेअर केला आणि क्लोज केली टॅग. आता त्याच्या नेक्स्ट पॅराग्राफ टॅग आपण स्टार्ट करतोय. इनटू लेस दॅन P क्लोज दॅन माय फर्स्ट पॅराग्राफ, कंटेंट ऍड केला, ब्रेक टॅग इन्सर्ट केली कारण की पुढचा कंटेंट नेक्स्ट लाईनला पाहिजे. दिस इज न्यू सेंटेन्स विदाउट अ पॅराग्राफ ब्रेक अँड क्लोज लेस दॅन सिम्बॉल स्लॅश पॅराग्राफ ग्रेटर दॅन सिम्बॉल. म्हणजे पॅराग्राफ डिक्लेअर केला, पॅराग्राफचा कंटेंट ऍड केला, जिकडे जिकडे ब्रेक पाहिजे होता तिकडे ब्रेक टॅग इन्सर्ट केली आणि लास्टला पॅराग्राफ क्लोज केला. ओके. आता स्वानंदी आवाज येतोय माझा? येस मॅम. एनी डाऊट? मॅम फक्त पॅराग्राफ टॅगचं परत एक्सप्लेन करता का? पॅराग्राफ स्टार्ट केला आपण, क्लोजिंग लेस दॅन सिम्बॉल P आणि ग्रेटर दॅन सिम्बॉल, नॉर्मल P मेन्शन केला फॉर द पॅराग्राफ. मग आपण पॅराग्राफचं कंटेंट टाकायला सुरुवात केली. माय फर्स्ट पॅराग्राफ हे फर्स्ट लाईन वरचा कंटेंट झाला आपला. आता जेव्हा आपल्याला नेक्स्ट लाईनला जायचंय तर जोपर्यंत तुम्ही ब्रेक कमांड टाकत नाही तर तो त्या लाईनच्या एंड पर्यंत कंटेंट घेऊन मग तो नेक्स्ट लाईनला जाईल ना, म्हणून आपण ब्रेक कमांड टाकली. ज्या सेंटेन्स नंतर नेक्स्ट सेंटेन्स आपल्याला नेक्स्ट लाईनला पाहिजे होतं तिथे तिथे आपण ब्रेक कमांड टाकली आणि लास्टला पॅराग्राफ कमांड टॅग ही क्लोज केली. ओके. येस मॅम. आणि मॅम तिथे जे H4 आहे, दिस इज H4 विदाउट अलाइन, तर मग ते सेंटेन्स आहे ना का तो अलाइनचा कोड आहे? नाही नाही, ते सेंटेन्स आहे. त्या टॅग ती हेडिंग डिक्लेअर करून काहीतरी कंटेंट टाकायचं आहे ना, तर तो कंटेंट ऍड केलाय आपण. अच्छा ओके. फक्त त्याच्या आधीच्या हेडिंग्सला आपण अलाइनमेंट डिक्लेअर केली होती, तर ह्या हेडिंगला आपण अलाइनमेंट डिक्लेअर करत नाही, हे तुम्हाला त्या सेंटेन्स वरून कळते. सेंटेन्स इज नथिंग बट ओनली द टेक्स्ट यू एक्सपेक्टेड टू टाइप ऑन दॅट पर्टिक्युलर वेब पेज. ओके. येस मॅम. सो आता आपण याला सेव्ह करून एक्झिक्यूट करू. ही फाईल सेव्ह ॲज. आता हे जे एक्सटेन्शन आहे ना, हे आपल्याला .html एक्सटेन्शननी सेव्ह करायचे ऑन द डेस्कटॉप. सो you can open that web page as a browser. Open with, सपोज त्याला डबल क्लिक केलं ना तर ते नॉर्मल तुमचं वर्ड डॉक्युमेंट ओपन होतं नोटपॅड वर, आणि त्याला राईट क्लिक करून ओपन विथ गुगल क्रोम और फायरफॉक्स, एनी इंटरनेट एक्सप्लोरर ने तुम्ही ब्राउझरने तुम्ही ते ओपन करू शकता. आता इथे दिसतंय बघा, आपण जो जो कंटेंट ऍड केला ना, माय फर्स्ट हेडिंग, क्रिएट वेब पेज युजिंग ब्लॉक लेवल टॅग्स. आता हे बघा, आपण सायमल्टेनियसली बघू. कंटेंट कुठून डिस्प्ले होतोय? माय फर्स्ट हेडिंग. माय फर्स्ट हेडिंग हा H1 होता तुमचा. ओके. जिकडनं तुम्ही हेडिंग स्टार्ट केलं ना, हायेस्ट फॉन्ट तुम्ही माय फर्स्ट हेडिंगला दिला होता, पण तुम्ही अलाइनमेंट केली नव्हती. ज्या गोष्टीला अलाइनमेंट केलेली नाही तो सगळा कंटेंट बाय डिफॉल्ट तुमचा लेफ्ट अलाइन आलेला आहे बघा. ज्या स्टार्टिंगच्या 2 लाईन्सला आपण अलाइनमेंट दिलेली नव्हती H1च्या हेडिंग टॅगच्या, तर त्या दोन्हींची अलाइनमेंट ही लेफ्ट अलाइनमेंट आली आहे. थर्ड सेंटेन्स होतं H1 टॅगचंच विथ अलाइनमेंट, तर त्याची सेंटर अलाइनमेंट आली आहे. फोर्थ जे होतं ते तुमचं H2 टॅग विथ लेफ्ट अलाइन होतं. नंतर फिफ्थ होतं H3 टॅग विथ राईट अलाइन. बघा त्याचा फॉन्ट साईज पण छोटा छोटा होत चाललाय जसं नेक्स्ट हेडिंगला तो मूव्ह होतोय. एम आय ऑडिबल? येस मॅम. येस मॅम. ओके. सो जसा तो नेक्स्ट लाईनला मूव्ह होतोय त्याचं अलाइनमेंट ऍज पर आपण जे डिक्लेअर करतोय ते
किंवा अलाइनमेंट डिक्लेअर नसेल तर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंटला तो ऍड होतोय. बट जसं जसं तुम्ही नेक्स्ट हेडिंग ऍड केलंय, नेक्स्ट हेडिंग टॅग्स ऍड केलंय बिटवीन दॅट कंटेंट, तर तो त्याचा फॉन्ट साईज हा छोटा छोटा होत गेलाय बघा. अप टू दिस इज 6 H6 विदाउट अलाइन, ही जी लाईन आहे बघा सगळ्यात छोट्या फॉन्ट मध्ये दिसते का? येस मॅम. आता आपण चेंज करून बघू त्यात. सपोज ज्या हेडिंग टॅगला आपण दिस इज H6 विदाउट अलाइन केलंय त्याचा कंटेंट तोच राहू देऊ आपण आणि त्याची टॅग चेंज करू, H1 करू. सेव्ह. आणि आता फाईल ओपन विथ ब्राउझर. काय चेंज झालं रे डॉक्युमेंट मध्ये किंवा अपिअरन्स मध्ये काय चेंज झाला त्या फाईलच्या? साईज इन्क्रीज झाली, जेवढी H1 ची साईज आहे तेवढीच H6 ची पण झाली. त्या मीन्स त्या कंटेंटची. ओके, कंटेंटला आपण काही केलं? 6 ऐवजी 1. हेड टॅग आपण टॅग चेंज केली ना, त्या टॅगच्या इनसाइड जो कंटेंट होता त्याला काहीच अफेक्ट नाही केलं, म्हणजे त्यात काही चेंजेस नाही केले. फक्त ती जी टॅग मेन्शन केली होती, आपण डिक्लेअर केली होती H6, त्या टॅगला आपण H1 डिक्लेअर केलं. आलंय लक्षात? सिंपल चेंज एकदम. परत सांगू एकदा. हे बघा, H ही लाईन सिलेक्ट केली मी, दिसते? H1 ही जी आहे ना, ही त्याची टॅग झाली. H1 ची ओपनिंग टॅग ही मी जी ब्ल्यू मध्ये सिलेक्ट केलंय ते, आणि ही H1 ची क्लोजिंग टॅग झाली. ओके, आता ही टॅग झाली ना, तर ह्या टॅग मधला हा कंटेंट आहे कोणता? हा कंटेंट. टॅग चेंज केली की कंटेंट अफेक्ट होईल. कसा? अपिअरन्सनी अफेक्ट होईल, पण त्यातला कंटेंट म्हणजे त्यात जो मॅटर आहे तो चेंज होणार नाही जोपर्यंत तुम्ही चेंज करत नाही. आता हेडिंग 1 केलंय, पण सेंटेन्स आपण असं दिलंय दिस इज H6 विदाउट अलाइन, त्याला आपण परत H1 करू का? तर आपण हेडिंग त्याला 1 दिली. टेक्स्टचा आणि त्या टॅग्सचा काही संबंध नाही, पण आपण हे समजण्यासाठी दिलंय. सेव्ह. आता आपण त्याला ओपन विथ गुगल क्रोम करू. आलाय दिस इज H1 विदाउट अलाइन. सो हे होतं तुमचं प्रॅक्टिकल नंबर 2, क्रिएट वेब पेज युजिंग ब्लॉक लेवल टॅग्स पार्ट 1. त्यात मेन आपण 3 हेडिंग्स बघितले टॅग्स. पॅराग्राफ टॅग बघितली, H1 to H6 हेडिंग टॅग बघितली, डिफेन्स HTML हेडिंग, आणि थर्ड वन इज ब्रेक टॅग बघितली फॉर स्टार्टर डेट इन्सर्टिंग डेटा इन अ न्यू लाईन. आता यात बघा हा पॅराग्राफ ऍड केला होता आपण. माय फर्स्ट पॅराग्राफ ब्रेक दिला होता, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ पॅराग्राफ ब्रेक, दिस इज अ न्यू सेंटेन्स विदाउट अ पॅराग्राफ ब्रेक. आता मी परत फाईल दाखवते आपली. हा आपला पॅराग्राफ होता. सपोज आपण इथे ब्रेक दिला परत, तर तो डेटा नेक्स्ट लाईनला जातो का आपण चेक करू. फाईल, सेव्ह, क्लोज, ओपन विथ द ब्राउझर. आता बघा, माय फर्स्ट पॅराग्राफ, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ पॅराग्राफ, दिस इज न्यू सेंटेन्स, आणि परत ब्रेक झालाय, न्यू लाईन वर आलाय विदाउट अ ब्रेक, विदाउट अ पॅराग्राफ ब्रेक. दिसताय चेंजेस? येस मॅम. ओके, सो सिंपल आहे, तुम्ही ट्राय करायचंय. नॉर्मल एक नोटपॅड वरती एक ऍप, नोटपॅड वरती कोडिंग डेव्हलप करायचं आणि ओपन विथ त्याला सेव्ह ॲज HTML फाईल करायचं, आणि मग ओपन विथ जी HTML फाईल सेव्ह होईल ना त्या फाईलला ओपन विथ ब्राउझर करायचं. ओके, HTML एडिटर वरती बघू आपण.
नॉर्मल आहे कंटेंट ऍड आहे बघा, HTML हेड, टायटल, पेज टायटल, क्लोजिंग हेड, ओपनिंग बॉडी, ओपनिंग हेडिंग टॅग 1, कंटेंट दिलाय दिस इज अ हेडिंग, क्लोजिंग हेडिंग, देन पॅराग्राफ, ओपनिंग पॅराग्राफ टॅग, दिस इज अ पॅराग्राफ, क्लोजिंग पॅराग्राफ टॅग, देन क्लोजिंग बॉडी, क्लोजिंग HTML. आता याला आपण जर रन केलं तर त्याचं जे आउटपुट आहे ते इकडे डिस्प्ले होतंय बघा, दिसतंय का? दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पॅराग्राफ. ओके, ऑनलाईन पण तुम्ही रन करू शकता, अदरवाइज तुम्ही नॉर्मल HTML डॉक्युमेंट क्रिएट करा ऑन युअर डेस्कटॉप आणि आधी वर्डपॅडचं डॉक्युमेंट क्रिएट करा नोटपॅडचं, आणि मग त्याला सेव्ह ॲज HTML एक्सटेन्शनने करा, आणि ते HTML एक्सटेन्शनने सेव्ह केलेलं पेज ॲज अ ओपन विथ ब्राउझर, एनी ब्राउझर तुमचा, फायरफॉक्स, गुगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी ब्राउझर थ्रू तुम्ही ते पेज ओपन करू शकता, ते वेब पेज ओपन होईल. मॅम ते सेव्ह कसं करायचं एकदा सांगा ना. HTML. हा सांगते, हे बघा, हे डॉक्युमेंट आहे सपोज, ही नोटपॅडची फाईल आहे, तिला फाईल, सेव्ह ॲज, देन इकडे फाईलचं नाव ॲज इट इज राहील .html, खालचं एक्सटेन्शन हे टेक्स्टच राहू द्यायचं, वरती फक्त .html एक्सटेन्शन द्यायचं आणि लोकेशन तेच द्यायचं, डेस्कटॉप सेव्ह झालं. हे बघा, हा जो ब्ल्यू वाला सिम्बॉल दिसतोय ती HTML फाईल सेव्ह आहे म्हणून दिसतोय, आणि नॉर्मल वर्ड फाईल तुमची जी सेव्ह आहे नोटपॅडची, तिचा सिम्बॉल हा नॉर्मल डायरीचं पेज असतं तसं दिसतोय का? हा व्हेरिएशन ह्या दोन्ही फाईल मध्ये. हो. ओके, सो आता तुम्ही हे टाईप करायचंय, नोटपॅडची फाईल बनवायची, त्यात हा कंटेंट ऍड करायचा आणि मग .html एक्सटेन्शनने सेव्ह करायचं, देन ती फाईल ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर म्हणायचं, एनी ब्राउझर. मॅम आम्ही कंटेंट चेंज केलं तर चालेल ना? हो हो चालेल, काही problem